الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لعقد هذا المجلس المبارك لدراسة وتفسير كتابه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، فسبحان العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিবের পর পবিত্র জুলহজ মাসের পবিত্র জুলহজ মাসের আজকে সর্বশেষ জুমা আমরা আদায় করেছি। সারাদিন অতিবাহিত করেছি সালাতুল মাগরিবের পর কোরআনে কারীমকে সামনে নিয়ে লাইভ ক্লাসে। চমৎকার এই সুন্দর আকর্ষণীয় ক্লাসে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকুর, কালিমাতুল হামদ, কালিমাতুস সানাই ওয়াল মাজদ আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা চমৎকার আজকের এই ক্লাসে যুক্ত হয়েছি জুমার দিন। আমি আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। একটু লেখেন আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। সর্ব অবস্থায় আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমি সুস্থ আছি, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। কিছুটা অসুস্থতা ফিল করছি, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আমি আজকে খেতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আজকে খেতে পারিনি, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। হাসপাতালে আছি, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল।
কিভাবে? আমি তো হাসপাতালে আছি, কিন্তু আরেকজনে তো হাসপাতালে থেকে, আইসিইউতে থেকে, দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাহলে তার তুলনায় আল্লাহ তাআলা তো আমাকে ভালো রেখেছেন, তাই না? একজনে আইসিইউতে আছে, খুব ক্রিটিক্যাল মোমেন্ট, সে আছে ক্রিটিক্যাল অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, কারণ আল্লাহ তাআলা তো এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তো এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন, কত মানুষকে তো আল্লাহ তাআলা নিয়ে যাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া, আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আমরা কি দিয়ে আদায় করব? এই জন্যই আমরা প্রায়শই বলি, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ও মাবুদ, মাওলা, আপনার জন্যই সমুদয় প্রশংসা। কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক, আপনার জালালাত যেমন, আপনার মহত্ব যেমন, আপনার কুদরত যেমন, আপনি যেমন প্রশংসা পাওয়ার হকদার, আপনার জন্য তেমন প্রশংসা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো আল্লাহ তাআলা কেমন প্রশংসা পাওয়ার হকদার আমরা কেউ জানি না। এই জন্য আমরা এক বাক্যে নিয়ে এসেছি, ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশা করছি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীম আছে। পরিবারের ছেলে মেয়ে, স্বামী কিংবা স্ত্রী অথবা শ্বশুর শাশুড়ি সহ যারা আছে সবাইকে নিয়ে বসবেন, সবাইকে নিয়ে। যত বেশি সংখ্যক ভাই বোন উপস্থিতি এটার সাথে অ্যাড করানো যায়, ততই তো আপনি সদকা, আপনি আদ্দালু আলাল খাইরি কাফাইলিহি, আপনি চমৎকার একটা কাজের পার্সেন্টেজ পাবেন ইনশাআল্লাহ। এজন্য যত মানুষকে পারেন লিঙ্কটা দিবেন, যত মানুষকে পারেন প্রত্যেক ক্লাসের আগে বা এখনো আপনার মোবাইলে যতগুলো হোয়াটসঅ্যাপ আছে নাম্বার, সবাইকে একটু পাঠিয়ে দেন এই লিঙ্কটা, যুক্ত হন, যুক্ত হন। রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তা না, এটা তো একটা ফর্মালিটি কেবল, যা আপনি বিকাল থেকে দুপুর থেকে 5-7 জন, 10 জন, 20 জনকে পাঠিয়ে দিবেন যে যুক্ত হবেন সন্ধ্যার এই ক্লাসে। জুম না থাকলে জুম অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবেন। এভাবে দাওয়াতি কাজ, একটা পার্সেন্টেজ আপনি তার আমল থেকে পাবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। পরে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى, ওই যে মুসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে বলল, তোমরা ওখানে যাও, যুদ্ধ করো ওই জাতির সাথে। মনে আছে তো ঘটনা আগের ক্লাসে? ওই জাতির সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো। বলো, তারা বলল, ইয়া মূসা, হে মূসা, ইন্না লান নাদখুলাহা আবাদা, আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না, মা দামু ফিহা, ওই দুর্দান্ত জাতি সেখানে যতক্ষণ থাকবে আমরা সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারবো না। ফাযহাব আনতা ওয়া রাব্বুক, ফাযহাব তুমি যাও, ফাযহাব আনতা রাব্বুক তুমি যাও, ওয়া রাব্বুক এবং তোমার রবকেও নিয়ে যাও, তুমি যাও তোমার রব যাক। ফাকাতিলা তোমরা উভয়ে গিয়ে যুদ্ধ করো, ইন্না হাহুনা কাঈদুন, আর আমরা দূর থেকে বসে তা দেখতে থাকি। এই হলো মুসা আলাইহিস সালামের কওমের অসভ্য জাতির রেসপন্স তাদের নবীকে। ইন্না লান নাদখুলাহা আবাদাম মা দামু ফিহা, আমরা কখনো সেখানে ঢুকবো না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই জাতি সেখানে আছে। ও নবী মুসা, তুমি যাও আর তোমার রব যাক। ফাকাতিলা গিয়ে তোমরা যুদ্ধ করো, ইন্না হাহুনা কাঈদুন, আমরা দূর থেকে বসে বসে তা পর্যবেক্ষণ করছি। ইন্না হাহুনা কাঈদুন, ইন্না হাহুনা কাঈদুন, আমরা দূর থেকে তা দেখছি, আমরা দূর থেকে তা পর্যবেক্ষণ করছি।
إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا এবার মুসা আলাইহিস সালাম বললেন قال ربي হে আমার রব إني لا أملك নিশ্চয়ই আমি মালিক নই নিশ্চয় আমার কোনো অধিকার নাই ক্ষমতা নাই ইল্লা আনি নাফসি ওয়া আখি আমার নিজের উপর আর আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া কারোর উপর আমি আমার কর্তৃত্ব কিংবা অথরিটি আমি প্রয়োগ করতে পারি না আমার নিজের উপরে আমি নিজে অথরিটি প্রয়োগ করতে পারি এবং আমার ভাইকে আমি পরিচালনা করতে পারি অন্য কারোর উপর আমার ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করতে পারি না فَفَرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ অতএব তুমি আমাদের মাঝে তুমি কি করে দাও ফয়সালা করে দাও ফাফরুক বাইনানা আমাদের মাঝে তুমি ফয়সালা করে দাও ওয়া বাইনাল কওমিল ফাসিকিন এবং সেই সত্যত্যাগী বা ফাসিক সম্প্রদায়ের মাঝে আমাদের বিচ্ছেদ করে দাও قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة قال এবার আল্লাহ তাআলা বলেন এই কালার সাবজেক্ট কে ফাইল কে আল্লাহ তাআলা আগের কালার ফাইল কে নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এগুলো একটু নোটে রাখবেন কালা কালা মানে আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বললেন ফাইন্নাহা মুহাররামাতুন আলাইহিম 40 সানা আল্লাহ তাআলা বললেন এই যে ভূমিটা এটা 40 বছর সময়ের জন্য 40 বছরের জন্য মুহাররামা আলাইহিম তাদের উপরে এটা হারাম করা হলো তারা 40 বছর পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে পারবে না ইয়াতিহুনা ফিল আরদ তারা জমিনের মধ্যে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরবে ইয়াতিহুনা ফিল আরদ ফালা তাসা আলাল কওমিল ফাসিকিন অতএব হে নবী আপনি কওমে ফাসিক অর্থাৎ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য আপনি কি করবেন না দুঃখিত হবেন না আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন না ফালা তাসা আলাল কওমিল ফাসিকিন আপনি কি করবেন না দুঃখিত হবেন না ওয়াতলু আলাইহিম জি এবার আসছে নবী আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তানের কাহিনী ওই যে কুরবানির কাহিনী ওয়াতলু আলাইহিম ও নবী আপনি তেলাওয়াত করে শোনান আলাইহিম তাদের কাছে নাবাআ সংবাদ খবর ইবনাই দুই সন্তান আদমের দুই সন্তানের কাহিনী আপনি তাদের কাছে শোনান বিল হাক্কি যথাযথভাবে ঈদ যখন কাররাবা কুরবানা ঈদ যখন কাররাবা তারা দুইজনে কোরবানি দিল কোরবানান একটা কোরবানি উপস্থাপন করলো রবের উদ্দেশ্যে ফাতুকুবিলা মিন আহাদিহিমা তাদের একজনের কোরবানি কবুল করা হলো ওয়ালাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আখার আর অপর জনের কোরবানি অগ্রাহ্য করা হলো কবুল করা হলো না যার কোরবানি কবুল করা হলো না সে বলল কাবিল কার কোরবানি কবুল হয় নাই কাবিল কাতেল জালেম হত্যাকারী কাবিল বলল লা আকাতুলান্নাক ও হাবিব অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব লা আকাতুলান্নাক নিশ্চয়ই আমি তোমাকে হত্যা করব এবার হাবিল বলল কি বলল ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কুরবানি কবুল করেন মিনাল মুত্তাকিন যারা মুত্তাকি আছে তাদের থেকে قال إنما يتقبل الله من المتقين قال إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন না قال ما يتقبل الله من المتقين নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কেবল মুত্তাকিদের থেকে তাদের কোরবানি কবুল করেন এছাড়া আর কারোর থেকে কোরবানি কবুল করেন না ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের থেকে কোরবানি কবুল করেন ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন
লাইম বাসাত্তা ইলাইয়া ইয়াদাকা লিতাকতুলানি মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদিয়া ইলাইকা লিআকতুলাক লাইম বাসাত্তা লাইম বাসাত্তা যদি তুমি সম্প্রসারিত করো ইলাইয়া আমার উপর ইয়াদাকা তোমার হাত লিতাকতুলানি আমাকে হত্যা করতে মা আনা বিবাসিতিন আমি সম্প্রসারিত করব না ইয়াদি ইলাইকা আমার হাত তোমার প্রতি কে বলে এই কথাটা কে বলে হাবিল এই কথাটা কে বলে হাবিল বলে কাকে কাবিলকে দেখেন দেখেন এই জাতীয় ঘটনা কিভাবে ফেস করতে হবে চমৎকার শিক্ষা এখান থেকে নিতে হবে আমরা তো ঠুস ঠাস করে লেগে যাই তাই না দেখেন কি চমৎকার ভাবে হাবিল বলছে তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার হাত আমার দিকে বাড়াও মা না বিবাসিতিয়া দিয়া ইলাইকা লিয়াকতুলাক আমি কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে দেব না দেখেন কি চমৎকার ধৈর্যের কথা ইন্নী আখাফুল্লাহ কেননা আমি তোমার দিকে হাত বাড়াবো না এই জন্য যে ইন্নী আখাফুল্লাহ আমি তো আমার রবকে ভয় করি ইন্নী আখাফুল্লাহ নিশ্চয় আমি তো আল্লাহকে ভয় করি ইন্নী আখাফুল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি ইন্নী আখাফুল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি আল্লাহ কেমন রব্বাল আলামিন জগৎ সমূহের রব আল্লাহ ওই আল্লাহকে আমি নিশ্চয় ভয় করি ইন্নী আখাফুল্লাহ রব্বাল আলামিন إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إني أريد এই কথা কে বলে إني أريد নিশ্চয়ই আমি চাই কি আন তাবুআ বিইসমি যে তুমি আমার পাপ কাঁধে নিয়ে হাঁটবে ওয়া ইসমিক এবং তোমার পাপটাও হাবিল বলে কাকে কাবিলকে যাকে হত্যা করা হবে সে হত্যা হওয়ার আগে এই কথাগুলো বলছে ইন্নী উরিদু আন তাবুয়া তুমি যদি আমাকে হত্যা করো তাহলে আমার পাপ তোমার কাঁধে যাবে এবং তোমার পাপ তো তোমার কাঁধে আগে থেকে আছে আমার পাপ তোমার কাঁধে যাবে তোমার পাপ তো আমার কাঁধেই আছে এই জন্য মানে দুনিয়াতে যাদেরকে অন্যায়ভাবে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে জুডিশিয়াল কিলিং বিচারিক হত্যাকাণ্ড বিচারিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে যাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে আমাদের হাত পাবে তাহলে যাদেরকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে তাদের গুনাহগুলো ওই সকল বিচারের কাঁধে চলে গেছে ওই সকল হত্যাকর্তা ব্যক্তি যারা দেশ পরিচালনা যারা করছে এই অন্যায় কাজে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে সবার কাঁধে এই অপরাধ গিয়ে সামিল হয়েছে এবং শুধু এখানে শেষ নয় এদেশের যারা ভালো ভালো মানুষ এই ঘটনা দেখে দূর থেকে হাততালি দিয়েছে কিংবা মৌন সমর্থন দিয়েছে কিংবা মানে কোনো বাদ প্রতিবাদ যতই ভালো মানুষ হোক না কেন তাদের কাঁধেও এটার একটা পার্সেন্টেজ গেছে কোনো দল করে না কিন্তু বেশ ভালো মানুষ মুত্তাকি মানুষ হক মানুষ ইনসাফওয়ালা মানুষ কিন্তু এই কাজটাকে সে প্রতিবাদ করে নাই তার প্রতিবাদের জায়গা ছিল তার কাঁধেও এই গুনাহ গিয়ে উঠেছে নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক তারা বলেছে কি আমরা কোনো দল করি না তাদের ফতোয়া হলো আমরা কোনো দল করি না আর এদিকে ভালো মানুষের ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছে তাহলে এই ভালো মানুষের অপরাধ গুলো এই যারা কোনো দল করে না ভালো মানুষ মুত্তাকি এদের কাঁধে গিয়ে এই জন্য সমাজে যদি অপরাধ হয় আর আপনি যদি অপরাধের প্রতিবাদ না করেন আপনার কাঁধেও অপরাধের একটা পার্সেন্টেজ আমলনামায় অটো চলে আসবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঁধে চলে আসবে নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক
হ্যাঁ, এখনো তো যে অন্যায় হচ্ছে অনেকেই এখনো এখনো আমরা যারা অন্যায় প্রতিবাদ করছি না, আমাদের কাঁধে এটার পার্সেন্টেজ আসবে। আমি যতই আল্লামা জাহাজ আলী হই না কেন, যতই আমি তাহাজ্জুদ গুজার হই না কেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে তার একটা পার্সেন্টেজ আপনার আমল নামায়, আমার আমল নামায় আসবে। জি, ইন্নী উরিদু আন তাবুয়া বিইসমি ওয়া ইসমিক ফাতাকুনা মিন আসহাবিন নার, এবং তুমি হয়ে যাবে অতঃপর আসহাবিন নার, দোজখের অধিবাসী। তাহলে আমি চাই তুমি আমার পাপ কাঁধে নিয়ে হাঁটবে, তোমার পাপ কাঁধে নিয়ে হাঁটবে, এবং তুমি হয়ে যাবে ফাতাকুনা মিন আসহাবিন নার, জাহান্নামের অধিবাসী তুমি হয়ে যাবে, জাহান্নামের অধিবাসী তুমি হয়ে যাবে। ওয়াযালিকা জাযাউয যালিমিন, ওয়াযালিকা জাযাউয যালিমিন, এটাই হলো জালেমদের কর্মফল, প্রতিদান। ওয়াযালিকা জাযাউয যালিমিন, এটাই হলো জালেমদের প্রতিদান। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين। فطوعت له نفسه، অতঃপর তওয়াআত লাহু নাফসুহু, কাবিলের আত্মা কাবিলকে প্ররোচিত করলো, উত্তেজিত করলো, কাতলা আখিহি, তার ভাইকে হত্যা করতে। কাবিলের আত্মা কাবিলকে প্ররোচিত করলো কাবিল হাবিলকে হত্যা করতে, উত্তেজিত হলো সে তার ভাইকে হত্যা করতে। হ্যাঁ, দেশ বিক্রি যে প্রতিবাদ আসছে, কি জানি আসছে না, এটা অবশ্যই সবাই, সবাই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করলে সবার কাছে আসবে। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، অতঃপর সে তাকে হত্যা করলো। فطوعت له أخيه فطوعت له فطوعت له نفسه، কাবিলকে তার নফস উত্তেজিত করলো কাতলা আখিহি, তার ভাইকে হত্যা করতে। ফাকাতালাহু, অতঃপর কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করলো। ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ফাবাআসাল্লাহ, তাহলে হত্যা করে ফেললো, লাশ পড়ে গেল। কাবিল হত্যা করলো তার নির্দোষ ভাই হাবিলকে। হত্যার মূল কারণটা কি? নারী। তাহলে পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ নারী। টাকা পয়সা নয়, ক্ষমতা নয়, ধন দৌলত নয়, জমি জমা সংক্রান্ত বিষয় নয়, নারী নারী গঠিত কারণে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। কাবিল তার নির্দোষ ভাই হাবিলকে হত্যা করে বসল। এখন এই নির্দোষ হাবিলের লাশ নিয়ে কাবিল বড় বেকায়দায়। ফাবাআসাল্লাহু গুরাবা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটা কাক পাঠালেন। ফাবাআসাল্লাহু গুরাবা, আল্লাহ তাআলা কাক প্রেরণ করলেন। ইয়াবহাসু ফিল আরদ, যে কাক জমিনে খুঁজতে লাগলো। লিউরিয়াহু, যাতে ডেকে দিতে পারে, কাইফা ইউরি, কিভাবে ডেকে দিবে, সাওআতা আখি, তার ভাইয়ের লাশ। অর্থাৎ কাবিল দূর থেকে ওই কাকের রাস্তা দেখলো যে কাক হত্যা করেছে আরেকটা কাককে, এখন অপর কাক নিহত কাককে কিভাবে দাফন করবে, মাটি খুঁড়লো, লাশটা টেনে এনে ঢাকনা দিল। দূর থেকে কাবিল এই চিত্র দেখে, প্র্যাকটিক্যাল এই ক্লাস দেখে কাবিল শিখে ফেললো কিভাবে নিজের ভাইয়ের লাশটা কবর দিতে হবে। কাবিল বলল, ক্বালা ইয়া ওয়াইলাতা আ'জাজতু আন আকুনা মিসলা হাযাল গুরাব। কাবিল বলল, ইয়া ওয়াইলাতা, হায় আফসোস, আ'জাজতু, আমি তো অক্ষম হয়ে গেছি, আন আকুনা, হতে, মিসলা হাযাল গুরাব, এই কাকের মতো তো হতে আমি অক্ষম। ফাওয়ারিয়া সাওআতা আখি, আমি আমার ভাইয়ের লাশ যে দাফন করব আমি অক্ষম, কাক তো আমার চেয়ে ভালো বুদ্ধি রাখে। فأصبح من النادمين।
فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين কাবিল অনুতপ্ত হয়ে গেল মিন আজলি যালিক এই কারণেই কাতাবনা আলা বানি ইসরাঈলা আমি বনি ইসরাইলের উপরে ফরমান জারি করে রেখেছি এই জন্যই আমি বনি ইসরাইলের উপরে বিধিবদ্ধ বিধান দিয়ে রেখেছি কাতাবনা আলা বানি ইসরাঈল আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন যে কোনো মানুষকে হত্যা করবে বেগাইরি নাফসিন বিনা কারণে আও ফাসাদিন ফিল আরদ অথবা জমিনের মধ্যে যে বিনা কারণে ফাসাদ সৃষ্টি করবে তাহলে বিনা কারণে ভাই হত্যা করবে মানুষ হত্যা করবে অন্যায় করবে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ত্রাস সৃষ্টি করবে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করবে ফাকান্নামা এই যে দেখেন ভয় দেখানো এটা কিন্তু কবিরা গুনাহ আমরা অনেক সময় নিজেদের নিজেদের মধ্যে একটু দুষ্টামি করি না বন্ধু বান্ধব কিংবা স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে বা ছেলেকে ভাই বোন আমরা ফ্যামিলির মধ্যে দুষ্টামি করে এটা হলো ফ্যামিলিগত একটা ভয় দেখানো কিন্তু এমনিতে কোনো ভয় দেখানো এমনিতে কোনো ভয় দেখানো এমনিতেই কোনো ভয় দেখানো আপনি গিয়ে ওখানে একটা বাজি ফোটালেন একটা আবাসিক এরিয়ায় আর একটা ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলেন কবিরা গুনাহ কি করলেন কবিরা গুনাহ দেখবেন আপনি 31শে ডিসেম্বর রাতে মাশাআল্লাহ বিশেষ করে পুরান ঢাকায় যাদের বাসা বাড়ি এই যে ওয়ারি তারপরে বাংলা বাজার নবাবপুর এই যে আপনার ওই যে লালবাগ এই এই এরিয়াটা পুরা ঢাকায় তবে এই এরিয়াটা বেশি লক্ষ্য করা গেছে মোটামুটি মতিঝিল টিকাটুলি এই সমস্ত এরিয়ার মধ্যে 31শে ডিসেম্বর যে ঘটনাটা ঘটে এটা ওই দিন সুস্থ মানুষ অসুস্থ হওয়ার মতো অবস্থা এই যে একজন কলতা বাজার হ্যাঁ একই অবস্থা একই অবস্থা সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার অবস্থা না আল্লাহ কত মানুষের ঘুমের ডিস্টার্ব হয় আল্লাহ 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 আমি গত বছর মানে এই যে যেটা গেল মাত্র আমি রাতের 12টা 1 মিনিটে 2 মিনিটে 5 মিনিটে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম ঘুমিয়ে গিয়ে পরিশ্রম সম্ভবত এই 11টার আগেই এই 1-1.5 ঘন্টা পরে আর ঘুম আসে না তাদের এই সমস্ত হুলস্থুল কাণ্ডের কারণে তাহলে দেখেন গুনাহে কবিরা তাহলে গুনাহে কবিরা এটা ভয় সৃষ্টি করছে গুনাহে কবিরা ফাকান্নামা আন্নাহু মান কাতালা নাফসান বিগাইরি নাফসিন যে ব্যক্তি কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো আও ফাসাদিন ফিল আরদ জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করলো ফাকান্নামা কাতালান নাসা জামিআ সে যেন পুরো মনুষ্য জাতিকে হত্যা করলো নাউজুবিল্লাহ তার মানে একজনকে হত্যা করা মানে পুরো কওমকে পুরো জাতিকে পুরো মনুষ্য জাতিকে হত্যা করার নামান্তর নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক আল্লাহ 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 কাদান্নাসা জামিআ ওয়া মান আহইয়াহা আর যে ব্যক্তি কোন একজন মানুষকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে ফাকান্নামা আহইয়ান নাসা জামিআ তাহলে সে যেন পুরো মনুষ্য জাতিকে বাঁচিয়ে ফেললো সুবহানাল্লাহিল আযীম ফাকান্নামা আহইয়ান নাসা জামিআ فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات নিশ্চয়ই তাদের কাছে এসেছে আমার রাসূল বিল বাইয়িনাত বাইয়িনাত সহকারে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে আমার কাছে তাদের কাছে আমার রাসূলগণ আগমন করেছেন ওয়ালাকাদ জাআতুহুম রুসুলুনা বিল বাইয়িনাত ওয়ালাকাদ নিশ্চয়ই এসেছে জাআতুহুম তাদের কাছে এসেছে নিশ্চয়ই রসুলুনা আমার রাসূলগণ বিল বাইয়িনাতি সুস্পষ্ট প্রমাণ দলিল বুরহান নিয়ে তুমরা অতঃপর ইন্না কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে অনেকে ইন্না কাসীরাম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে অনেকে বাদালিকার পরে ফিল আরদি জমিনের মধ্যে লামুসরিফুন সীমা অতিক্রমকারী ছিল يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا إنما يحاربون الله
ইন্নামা 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 জাযা, নিশ্চয়ই এটা হলো উত্তর। ইন্নামা জাযা, ইন্নামা জাযাউ, নিশ্চয় এটা হলো প্রতিদান। আল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ করে, ওয়া রাসূলাহু, এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, ওয়া ইয়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, ওয়া ইয়াসআউনা, তারা চেষ্টা করে, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, ফাসাদা, ফাসাদ সৃষ্টি করতে, এবং তারা চেষ্টা করে কি করতে, জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করতে। ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، أن يقتلوا أو يصلبوا, যারা জমিনের মধ্যে এরকম ফাসাদ সৃষ্টি করতে চাইবে, আন ইউকাত্তালু, তাদেরকে হত্যা করা হবে, টুকরা টুকরা করা হবে। এই যে শাস্তি, এই যে শাস্তি, যারা জমিনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়। যদি শরীয়তের বিধান থাকতো তাহলে, এই যে একটু আগে একজনে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কি বনি ইসরাইল, এই বনি ইসরাইল, তাই না? এই যে একজনে একটু আগে প্রশ্ন করেছেন, তো আমরা কি বনি ইসরাইল, যে এটা তো বনি ইসরাইলের ব্যাপারে বলা হয়েছে না, আমরা বনি ইসরাইল না। তবে সর্বশেষ গিয়ে এটা তো আমাদের জন্য রয়ে গেছে। কোরআনের এই বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, মানে কি, এগুলো আমাদের জন্য, এগুলো বনি ইসরাইলের জন্য, সর্বশেষ এগুলো আমাদের জন্য। তো ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ সাউনা ফিল আরদি ফাসাদান আন ইউকাত্তালু, তাদেরকে হত্যা করা হবে, আও ইউসাল্লাবু, অথবা তাদেরকে শুলে চড়ানো হবে, আও ইউনফাউ মিনাল আরদ, আও ইউন আও আও ইউসাল্লাবু তুকত্তাআ আইদিহিম, অথবা তাদের হাতগুলো কাটা হবে, তুকাত্তাআ আইদিহিম ওয়া আরজুলুহুম, তাদের পা কাটা হবে, মিন খিলাফিন, বিপরীত দিক থেকে, আও ইউনফাউ মিনাল আরদ, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দেশান্তরিত করে দেওয়া হবে, নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই হলো শাস্তি, যারা সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করবে, হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করবে, মানুষ হত্যা করবে, তাদের এ হলো শরীয়তের শাস্তি, শরীয়তের পক্ষ থেকে। যালিকা লাহুম খিজিয়ুন ফিদ দুনিয়া, এই হলো দুনিয়ার শাস্তি। ওয়ালাহুম ফিল আখিরাহ, আখিরাতে রয়েছে আযাবুন আযীম, বড় আযাব তাদের জন্য রয়েছে। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, মিন ক্বাবলি, পূর্বে, আন তাকদিরু আলাইহিম, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, মিন ক্বাবলি আন তাকদিরু আলাইহিম, তোমাদের কর্তৃত্বের অধীনে, তোমাদের আওতাধীন নিয়ে আসার আগে যারা তওবা করেছে, অর্থাৎ এই অন্যায়গুলো করার পরে যারা একেবারে খাঁটি মনে তওবা করে নিয়েছে, ফা'লামু, তবে জেনে রেখো, আন্নাল্লাহা গফুরুন হালিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা গফুরুর রহিম, তিনি পরম দয়ালু, গফুর রহিম, পরম গফুরুন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, গফুরুন রহিম। ইন আন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হবেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। ইল্লাল্লাযীনা, ইন্নী গফুরুর রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আর তার কাছে ওসিলা চাও, ওসিলা চাও, ওসিলা, আইয়ুহাল্লাযীনা ইত্তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। ওয়াসিলা শব্দের অর্থ হলো, গত ক্লাসে জানতে চেয়েছেন, যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা যায়, ওসিলা, ওসিলা। যেমন মনে করেন যে আপনি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে একটা দরখাস্ত করলেন, তো মন্ত্রী মহোদয় এটার মধ্যে কি করে, স্বাক্ষর করে দেয়। তাহলে মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে দরখাস্তটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে গিয়ে এটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে, তাহলে এটা হলো ওসিলা। মন্ত্রী হলো কি, উসিলা, মন্ত্রী হলো কি, আমরা এটাকে বাংলা ভাষায় উসিলা বলি, কিন্তু আরবিতে এখানে ওয়াসিলা, আরবিতে শব্দটা কি, ওয়াসিলা। ওই জিনিস যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা যায়, অথবা কোনো বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায়,
তো আপনি প্রাইম মিনিস্টারের নিকটবর্তী হলেন মন্ত্রীর মাধ্যমে, আপনি আপনার একটা অনুদান পেলেন মন্ত্রীর মাধ্যমে। তাহলে যার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা লাভ করা যায়, কিংবা কোনো বস্তুর নৈকট্য লাভ করা যায় যার মাধ্যমে, সেটাই হলো কি ওয়াসিলা। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের কি দেখছেন, তোমরা বাঁচবার জন্য উসিলা চাও। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, এ যারা তোমরা ঈমান এনেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আর তোমরা ওসিলা চাও। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহ, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, তোমরা চাও। এটা কি ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, এখানে এটার ব্যাখ্যা আসছে এই এই আয়াতের মধ্যেই। ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করো। তাহলে আল্লাহর রাহে সংগ্রাম, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা এটাই একটা উসিলা। নেক কাজ করা এটা একটা উসিলা, দান সাদাকা করা এটা একটা উসিলা, ভালো পথে হক পথে সঠিক পথে থাকা এটা একটা উসিলা, সঠিক মানুষকে হক মানুষকে অর্থাৎ ন্যায় পরায়ণ মানুষকে সাপোর্ট করা এটা একটা উসিলা। এটা কি, এগুলো কি উসিলা। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, আর তোমরা আল্লাহর জিহাদ করো লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, লাউ আন্না লাহুম, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে, মা ফিল আরদি জামিআ, লাউ যদি, আন্না লাহুম তাদের জন্য থাকতো, মা ফিল আরদি জামিআ দুনিয়ার যত কিছু আছে সব কিছু যদি তাদের জন্য থাকতো, দুনিয়াতে যত কিছু আছে সবকিছু যদি তাদের জন্য থাকতো, ওয়ামিসলাহু মাহু, দুনিয়াতে যা আছে অনুরূপও যদি তাদের আরেকটা এরকম থাকতো, তার মানে ডাবল থাকতো, লিয়াফতাদু বিহি, তাহলে তারা এটা দিয়ে ফিদিয়া দিতে চাইতো, জরিমানা দিতে চাইতো, মিন আযাব, আযাব থেকে বাঁচতে, ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে, কিয়ামত দিবসে আযাব থেকে বাঁচতে, এটা থেকে কিয়ামত দিবসে আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা এটা কাফফারা হিসাবে দিতে চাইতো। মা তুকবিলা মিনহুম, তারপরেও তাদের থেকে এটা কবুল করা হবে না। মা তুকবিলা মিনহুম, তারপরেও তাদের থেকে এটা কবুল করা হবে না। মা তুকবিলা মিনহুম ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, ওয়ালাহুম, আর তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আলীমুন, আযাব শাস্তি, আলীমুন যন্ত্রণাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক আযাব বা শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। জি, দুটো প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি আজকের মূল ক্লাসে চলে যাব। একটি প্রশ্ন হলো, এই যে একজনে বলেছেন ওসিলা মানে কি পীর ধরা, না, ওসিলা মানে পীর ধরা না। ওসিলা তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলেই দিয়েছেন, ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো। আপনারা দেখেন, আপনারা দেখেন 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 একটু দেখেন, এটা একটা আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে, এটা একটু খোলাসা হওয়া দরকার, এটা একটু খোলাস হওয়া দরকার। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন কি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, তোমরা আমার কাছে মানে আল্লাহর কাছে তোমরা কি চাও, উসিলা চাও। তো উসিলাটা কি, এটা একটা প্রশ্ন, আমরা যারা পাঠক, আল্লাহ তাআলা একটু পরে জবাব দিচ্ছেন, ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, তোমরা করো আল্লাহর রাহে। তাহলে এক নম্বর উসিলা হলো জিহাদ করা আল্লাহর রাহে। তাহলে উসিলা আমরা কি পেলাম, এক নম্বর, এক নম্বর উসিলা হলো, এক নম্বর উসিলা হলো আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। এই আয়াত থেকে আমরা পেলাম ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, আল্লাহর রাহে তোমরা কি করো, জিহাদ করো। এটা এটা হলো আয়াত থেকে নিলাম। এবার আয়াতের বাহিরে থেকে আমরা ব্যাখ্যা নিই। ব্যাখ্যা হলো, বাঁচবার জন্য যত রকমের উপায় আছে এই সব কিছুই উসিলা। যেমন আপনি কোরআনের সাথে সময় দিচ্ছেন বাঁচার জন্য, এটা একটা উসিলা, তাই না? এই যে মাসে 100 টাকা করে ফি দেন এখানে, তারপরে এমবি কিনতে হয়, এটার জন্য 300 700 500 টাকা মাসে যায়, তারপরে আপনি এটার জন্য সময় দিতে হয়, তারপরে প্রতি পারা শেষে একটা চমৎকার কোশ্চেন ব্যাংক দিই প্রায় 100 পৃষ্ঠার কাছাকাছি,
এটা প্রিন্ট দিতে তো 200-300 টাকা কম বেশি লাগে। পড়াশোনার জন্য আপনি সময় দেন, এগুলো আপনার একটাই আপনার টার্গেট, সেটা হলো কি আল্লাহ তাআলার রাজি খুশি পাওয়ার জন্য, তাই না? আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য। তার মানে আল্লাহ তাআলার আযাবকে বাঁচানো, এটা আমাদের একটা উসিলা। দান সদকা করি আমরা, দান সদকা করি, এটা আমাদের জান্নাতে যাওয়ার বা জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটা উসিলা। মানুষের সাথে ভালো কথা বলি, পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করি, তাদের খেদমত যথাসম্ভব করি, তাদের পিছনে টাকা পয়সা খরচ করি। আমরা হকের উপর থাকি, হক কথা বলি, হক মানুষদেরকে সাপোর্ট করি, তাই না? জুলুম আসে, নির্যাতন আসে, মামলা আসে, হামলা আসে, সামাজিক আরো কত রকমের চাপ আসে, এত তো সত্ত্বেও আমরা আমরা হকের উপরে আছি। সব কিছু কি জন্য? আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার জন্য। অতএব এই সবই হলো ওসিলা। তবে 1 নম্বর উসিলা আয়াত থেকে নিতে হবে আপনাকে, জাহিদু ফি সাবিলিহি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। 1 নম্বর উসিলাটা হলো আল্লাহর রাহে জিহাদ করা, আর 2 নম্বর হলো আপনি ব্যাখ্যা নিতে হবে। এখন কেউ যদি বলে পীর ধরা এটা একটা উসিলা, এটা আমাদের যারা পীর আছেন তারা তাদের দিকে মানুষকে আকর্ষিত করবার জন্য এই আয়াতটাকে দারুণ ভাবে আমাদের দেশের অবুঝ মানুষের সামনে এই আয়াতটাকে দারুণ ভাবে উপস্থাপন করে, যে আল্লাহ তাআলা বলছে উসিলা, আর উসিলাটা কি? পীর ধরা। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। উসিলা পীর ধরা না। তবে হ্যাঁ, পীর মানে কি? যার কথা মানা হয়। তো এই যে কারির মাধ্যমে আপনারা কথা শুনছেন, আপনারা যদি এই অর্থে পীর নেন, তাহলে কারিও একটা পীর। আমি শিক্ষকের কথা শুনি, তাহলে শিক্ষকও আমার জন্য পীর, শিক্ষকও আমার জন্য পীর। আমি আমার বাবার কথার বাহিরে যাই না, তাহলে আমার বাবাও আমার জন্য একটা পীর। একজন নারী তার স্বামীর কথার বাহিরে যান না, তাহলে স্বামীও ওই নারীর জন্য কি? পীর। একজন মা তার বড় ছেলের কথা অনুযায়ী চলেন, স্বামী নাই, বড় ছেলেকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করেন, অনার করেন, গুরুত্ব দেন, তাহলে ওই নারীর জন্য তার বড় সন্তান বা ছেলে কিংবা মেয়ে ওই নারীর জন্য পীর। এই অর্থে পীর আছে, এই অর্থে পীর ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যদি পীর মানে এই যে কিছু নেওয়া, হাদিয়া নেওয়া, গরু ছাগল হাঁস মুরগি নেওয়া, দুধ নেওয়া, কলা নেওয়া, টাকা পয়সা হাত নেওয়া, এইগুলো তো ব্যাপার হইলে যদি হয় তাহলে তো এটা ভিন্ন কথা। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। জি, আরেকজনে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন, এই প্রশ্ন আমি করে সামনে দিকে যাবো। প্রশ্নটা জবাব না দিলে উনি মনে কষ্ট পাবেন, আর জানারও দরকার। ওই যে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওই যে একটা قال إنها محرمة عليهم 40 سنة এই যে قال إنها محرمة عليهم 40 سنة। ওই কওম মুসা আলাইহিস সালাম তার কওমকে বললেন যুদ্ধ করতে, তারা গেল না, বরঞ্চ তারা বলল হে মুসা তুমি যাও এবং তোমার রব যুদ্ধ করো। তখন আল্লাহ তাআলা বলছেন قال إنها قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة। 40 বছর পর্যন্ত তাদের উপরে এই এলাকাটাকে হারাম ঘোষণা করা হলো। এই 40 বছর পর্যন্ত তারা এই ভূপৃষ্ঠে ময়দানে এই প্রান্তরে তারা প্রান্তরে তারা খাচ্ছিল 40 বছর পর্যন্ত। গোলক দাদার ময়দান এটাকে বলা হয়। এটা কিন্তু আপনার একটা এমসি কোশ্চেন। এখানে তারা 40 বছর পর্যন্ত ঘুরে ফিরেছে, দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ফিরেছে। এটার বাংলা অনুবাদ হলো গোলক দাদার ময়দান। প্রান্তর মানে গোলক দাদার ময়দান। গোলক দাদার ময়দানে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রেখেছেন। এই ময়দানে 40 বছর পর্যন্ত এই জাতি নিজেদের বিদ্রোহ ও জেহাদ থেকে দূরে থাকার কারণে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় 40 বছর পর্যন্ত। এই এখানে আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন যে ফাইন্নাহা মুহাররামাতুন আলাইহিম 40 সানা। 40 বছর পর্যন্ত দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে থাকার কারণে পরে আল্লাহ তাআলা ময়দানে মান্না ওয়াসসালওয়া, আকাশ থেকে স্বর্গীয় খাবার আল্লাহ তাআলা এই ময়দানেই নাজিল করেছেন। আমি এই প্রসঙ্গে এতটুকু কথাই বললাম, সামনে চলে যাচ্ছি। জি ধন্যবাদ যিনি প্রশ্ন করেছেন, আর প্রশ্ন করার কারণে এই কথাগুলো বলার সুযোগ হয়েছে, তিনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা যাচ্ছি, আজকে রিভিউ ক্লাস শেষ করলাম, এবার আমরা সামনের ক্লাসে যাব আলহামদুলিল্লাহ। এখন 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 আমার ঘড়িতে বাজে 8টা 6 মিনিট। ইনশাআল্লাহ আমরা 8টা 40 মিনিট পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবো।
তার মানে মোটামুটি 35-36 মিনিট আমরা ক্লাস পাবো আজকে এই নির্দিষ্ট ফিক্সড ক্লাসে, আলহামদুলিল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم। এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে, আমাকে আবার পিছনে নিচ্ছে না। হাবিল তোমার এরপর কাবিলের কার সাথে কার বিয়ে হলো? আমরা কি কাবিলের বংশধর? না, ওই হাবিল তো মারা গেল, কাবিলের বিয়ে হয়েছে ওই লেওয়াজা, যে বোনটা একটু কুৎসিত ছিল, একটু কালো ছিল, ওই কাবিল ওই কালো বোনটার সাথে বিয়ে হয়েছে, কারণ এটা আল্লাহ তাআলার বিধান ছিল। আমরা হাবিলের বংশধর। আমরা যদি হাবিলের বংশধর হইতাম তাহলে আমরা সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করার জন্য শুধু মানুষ মারতাম। নাউজুবিল্লাহ যালিক, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। জি, পিছনের সকল প্রশ্ন ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই যে আগের আয়াত থেকে একটু টেনে না আনলে বুঝবেন না। আল্লাহ তাআলা বলছেন মা তুকবিলা মিনহুম, তারা দুনিয়াতে যা আছে এইগুলো আরো অনুরূপ কিছু দিলেও তাদের থেকে তা কবুল করা হবে না। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, তার জন্য রয়েছে কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, তারা এখন কোথায় আছে? জাহান্নামের মধ্যে। আবার জাহান্নামের মধ্যে তারা কি বলবে? ইউরিদুনা, তারা চাইবে, আগের আয়াতের সাথে এটা মিলান। ইউরিদুনা, তারা চাইবে আন ইয়াখরুজু মিনান নার, জাহান্নাম থেকে বের হতে। ইউরিদুনা, তারা চায় আন ইয়াখরুজু মিনান নার, জাহান্নামের আগুন থেকে বের হতে চাইবে। জাহান্নামীরা জাহান্নামে থাকবে আর জাহান্নামের আগুন হতে তারা বের হতে চাইবে। ইয়াতি ইউরিদুনা আন ইয়াখরুজু মিনান নার, তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে। ইউরিদুনা আন ইয়াখরুজু মিনান নার, তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে। আন ইয়াখরুজু, বের হতে, মিনান নার, জাহান্নাম থেকে, ওয়া মা হুম খারিজিনা মিনহা, জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। ওয়ালা মুকিম, তাদের জন্য রয়েছে সেখানে চিরস্থায়ী জায়গা, মুকিম। ওই যে মুসাফির, মুকিম। আপনি সফরে আপনাকে আমাকে কি বলা হয়? মুসাফির। আর যারা নির্দিষ্ট বাড়িতে থাকে, নির্দিষ্ট বাসা বাড়িতে থাকে, তাহলে সে হলো কি? মুকিম। তাহলে এই মুকিম মানে কি? স্থায়ী। আর মুসাফির মানে অস্থায়ী। যেমন আমি এখন কক্সেস বাজার গেলাম, আমার বাসা হলো ঢাকাতে। তো ঢাকা থেকে আমি 2 দিন 3 দিন একদিন কক্সেস বাজার গেলাম, তাহলে আমি ওখানে কি? মুসাফির। আর ওখানে যারা স্থায়ী বাসিন্দা, যারা বিজনেস করে বা ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা যারা, তারা হলো কি? মুকিম। এই যে মুকিম শব্দটা আসছে। ওয়ালাহুম, তাদের জন্য রয়েছে আযাবুম মুকিম, স্থায়ী বাসস্থান তাদের জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, বের হতে পারবে না। এবার আসেন ক্রিমিনাল ল, শরিয়তের ক্রিমিনাল ল, শরিয়তের ক্রিমিনাল ফৌজদারি আইন। ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু, চোর পুরুষ হোক, ওয়াসারিকাতু, চোর নারী হোক, চোর পুরুষ, চোর নারী, চোর এবং চূর্ণী, ফাকতাউ, তাদের কেটে দাও, আইদিয়াহুমা, তাদের উভয়ের হাত। দেখেন, চুরি করলে হাত কেটে দাও, তাই না? আমাদের বর্তমান একজন মন্ত্রী, বাংলাদেশের এই সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, তিনি শরীয়তের আইনকে কি বললেন? মধ্যযুগীয় আইন, তাই না? শরীয়তের আইনকে কি বললেন? মধ্যযুগীয় আইন। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু, নাউযুবিল্লাহ, মধ্যযুগীয় আইন বলে এটাকে তুচ্ছ করলেন, তাচ্ছিল্য করলেন, কটাক্ষ করলেন। ওয়াসারিকু, চোর পুরুষ, ওয়াসারিকাতু, চোর নারী, অর্জন করেছে কারণে নাকালান, এটা হলো একটা দণ্ড মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। আল্লাহু আজিজুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহু আজিজুন হাকীম। ফামান তাবা, অতএব যে তওবা করে, মিন বাদি যুলমিহি, অন্যায় করার পর, ওয়াসলাহা, এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, ফাইনাল্লাহা ইয়াতুবু আলাইহি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি তওবা কবুল করেন। ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল, রহিমুন, তিনি হলেন পরম দয়ালু। তাহলে চুরি করলে হাত কাটতে হবে, এটা বিধান কার? আল্লাহ তাআলা। চুরি করলে হাত কেটে দাও, এই বিধান আমাদেরকে বলেন তো, আপনারা একটু জবাব দিবেন প্লিজ।
আমি আল্লাহ এই বিধান দিয়েছি, তোমরা এটা করলে তোমাদের জন্য ভালো, না করলে তোমার তেমন কোনো সমস্যা নাই। ব্যাপারটা কি এরকম? করলে ভালো, না করলে এটা মধ্যযুগীয় তোমাদের জন্য তেমন কোনো প্রবলেম না, অপশনাল, অতিরিক্ত আইন, যে করলে করলা, না করলে নাই, মানলে মানলা, না মানলে নাই। ব্যাপারটা কি এরকম? শব্দটা নিতে পারেন, শব্দটা নিতে পারেন, এটা এরকম। আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন পুরুষ, সোর নারী, সোর আর সুরনি, আল্লাহ ফেলে আমর, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশ সূচক ক্রিয়া ব্যবহার করেছে। এই ক্রিমিনাল, অতঃপর কেটে দাও। আদেশ 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 তার মানে ফরজ। এটা আল্লাহ তাআলা আযান যেটা হবে, তো এই এটার নামাজ এরকম ফরজ। চুরি করলে চুরনির হাত কেটে দেওয়া, এটা ফরজ, আল্লাহ তাআলার বিধান। এটাকে আপনি এশার নামাজের চেয়ে কম মনে করা, পর্দা করার চেয়ে কম মনে করা কোনো কারণ থাকতে পারে না। যদি আপনার এই ফরজ নামাজের ফরজকে ফরজ মনে করা আর এই বিধানকে ফরজ মনে করার মধ্যে যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে, তাহলে আপনি ইমান বড় ধরনের একটা রোগের মধ্যে আপনি আক্রান্ত, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা এটাকে ফরজ, এই চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া এই বিধানটাকে সেরকম মনে করি। তবে আমাদের তো আর পাওয়ার নাই, আমাদের কি নাই, পাওয়ার নাই। কিন্তু আমরা মনে তো করতে হবে আগে, আগে তো নিজের মধ্যে সেই মেন্টালিটিটা কি করতে হবে, যে এই বিধান অনুযায়ী কি করতে হবে, হাত কেটে দিতে হবে। বাংলাদেশে যদি একটা আইন, যেমন আজকে জুমাবার গেল, আজকে যদি একজন চোরের হাত কাটতো বাইতুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট কিংবা উত্তর গেটে, আর এটা বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়াতে একেবারে লাইভ প্রচার করতো, তাহলে আগামী দিন থেকে বাংলাদেশে কি এক চোর পাওয়া যাবে বলেন? সবাই অনেক ভালো হয়ে যাবে না? এই যে বাংলাদেশে বড় বড় চুরি হয়, আমাদের দেশে মসজিদে জুতা চুরিতে চোর ধরা পড়ে, মানুষ কি যে মারা মারে। একটা জুতা কয় টাকা, তাই না? অনেক দামি হলে 2,000, 3,000, 5,000 টাকার জুতা। আর অনেক দামি না হলে হয়তো 30 টাকা স্যান্ডেল চুরি হয়, 30 টাকা, 40 টাকা, 50 টাকা স্যান্ডেল চুরি হলে চোরেরা যে মারামারি। আর ডলার চুরি হয়ে যাচ্ছে কলমের আগায়, সেটার জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই চুরি ধরা পড়লে ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও। চুরি করতে পারে, চুরি করতে পারে পুরুষ, এটা বিধান, কোরআনের এই বিধানকে মধ্যযুগ বললে আর ঈমান থাকবে না, আপনি বেঈমান হয়ে গেছেন। আপনার নাম যাই হোক না কেন, নির্বাচনের আগে ক্ষমতায় গেলে আমরা মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করব, আর নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় গিয়ে চেয়ারে বসে কোরআনের আইনকে মধ্যযুগীয় বলা, এই আসমানের জমিনের উপরে সবচেয়ে বড় প্রতারণা এটা, এছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা বোকার জাতি, আমরা কি বোকা জাতি, আমরা বুঝি না। আমরা নামাজও পড়ি, আবার এই কথাকে মেনেও নেই, বলেন বলেন, তাই না? আমরা নামাজও পড়ি, তাদের এই কথাকে মেনেও নেই, আবার তাদেরকে সাপোর্টও দিই। এটা হলো একটা প্রতিফল স্বরূপ, তারা যে কামাই করেছে সেই জন্য। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দণ্ড, ফৌজদারি দণ্ড, ক্রিমিনাল ল। আল্লাহু আজিজুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ফামান তাবা, অতএব তওবা করে, মিন বাদি জুলমিহি, জুলুম করার পরে, ওয়াসলাহা এবং সংশোধন নিজেকে, আল্লাহ তাআলা তার উপর তওবা কবুল করবেন। ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আলাম আল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, একটু দেখুন, আলাম তাআলাম, ও নবী আপনি কি জানেন না, আন আল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু তার জন্য রয়েছে, সবকে শিখে দিতে হবে। আলাম তাআলাম, ও নবী আপনি কি জানেন না, আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু তার জন্য
পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, ইউআযিবু মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে শাস্তি দেন, ওয়া ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, এবং আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, ওয়াল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সকল জিনিসের উপর, কাদিরুন, সর্বশক্তিমান। ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল, লা ইয়াহজুনকা, যেন আপনাকে দুঃখিত না করে, আল্লাযিনা, তারা, যারা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। হে নবী, দুনিয়াতে যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তাদের চাল চলন কথাবার্তা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। এবার আমাদের মধ্যে কথাটা লাগবে, হে ইমানদারগণ, দুঃখিত না, যারা দুনিয়াতে কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাদের কর্ম যেন তোমাদেরকে দুঃখিত না করে। এই যে দেখেন, একটা বিশ্বকাপ আসছে, তাই না? সম্ভবত গতকাল শুরু হয়েছে, গতকাল শুরু হয়েছে 18 জুলাই। প্রায় 40 দিন এই বিশ্বকাপ খেলাগুলো চলবে, তাই না? এবং ম্যাক্সিমাম খেলা হলো রাতে, 10টা 12টা, এমনকি সময় আছে, ভোর 4টের সময় আছে। দেখেন, এই যে দেখেন, আমাদেরকে উপরে দেওয়া হচ্ছে, অথচ একজন মুমিনের গোল্ডেন, সুপার গোল্ডেন টাইম হলো ফজর সময়। দুইটা সময়, দুইটা সময় একজন মুমিনের সুপার গোল্ডেন টাইম ইবাদতের, একটা হলো ফজরের আগ, ফজরের পর, একটা ফেজ, একটা হলো মাগরিব রিলেটেড এশা, ঘুমানো পর্যন্ত, মাগরিব থেকে, মাগরিবের আগ থেকে এশা পর্যন্ত, বিশেষত আসর থেকে এশা পর্যন্ত এই সময়, আর ফজরের আগে পর, এই দুইটা সময় হলো একজন মুমিনের সুপার গোল্ডেন টাইম ইবাদত করার। অথচ আমরা এই দুই সময়ের ব্যাপারে দারুণ ভাবে অবহেলায় আছি, তাই না? দারুণ ভাবে। এই ক্লাস থেকে আমরা একটু alert হই, বিকেয়ার বিকেয়ার, একটু আমরা কি হই, একটু আমরা যত্ন হই। এই আসরে, রাতের ঘুমানো সময় পর্যন্ত, এই সময়টা সোশ্যাল মিডিয়ায় নষ্ট না করা, বন্দেগী কাটানো, কোরআন পড়া, তাফসীর পড়া, হাদিস পড়া, ইসলামী সাহিত্য পড়া, পরিবারকে সময় দেওয়া, ছেলে মেয়েকে সময় দেওয়া, পড়াশোনায় সময় দেওয়া, ইবাদত বন্দেগীতে রবের সান্নিধ্যে যাওয়ার কাজে ব্যয় করা, এবং বিশেষ ফজরের নামাজের আগ, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময়, ফজরের নামাজের আগ, ফজরের নামাজের পর, এই দুইটা টাইম হলো একজন মুমিনের ইবাদত করার জন্য সুপার গোল্ডেন টাইম। অথচ আমরা এই দুইটা সময়ের ব্যাপারে খুব বেশি অবহেলায় আছি। ফজরের নামাজ উঠলে উঠলাম, না উঠলে নাই। ফজর মাশাআল্লাহ আমাদের অধিকাংশ মানুষের, কয়জনে আমরা নামাজ পড়ি, তাই না? এই জন্য রাত যখন বেশি যাবেন আপনি, তখনই আপনি ফজরের নামাজে দারুণ ডিস্টার্ব। এই জন্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া মুমিনের আলামত। একজন ভালো মুমিন, ভালো মানের মুমিনের আলামত হলো এশার নামাজের পরে যত শীঘ্রই সে কাজ সেরে ঘুমিয়ে পড়বে, আবার ফজরের একেবারে ঠিক টাইমে উঠবে। এটা হলো একজন মুমিনের আলামত। আজকের এই ক্লাস থেকে আমরা ওয়াদা দিই, প্রতিশ্রুতি দিই রবে, যে সামনে যে বিশ্বকাপ আমাদের সামনে আসছে, এটার পিছনে আমরা সময় দিয়ে আমাদের ইমান করতে চাই না, আমাদের আমল নষ্ট করতে চাই না। ইমান নষ্ট হচ্ছে না, আমল নষ্ট হচ্ছে না। ঘন্টাকে ঘন্টা বসে থেকে আমরা খেলা দেখবো, টিভির সামনে বসে মোবাইলে ফেসবুকে লাইভ দেখবো, এতে আমাদের শারীরিক ভাবেও তো আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই না? লম্বা সময় নিয়ে বসে থাকা, এটা আমাদের জন্য তো ক্ষতিকর। তো অতএব ইমানের ক্ষতি, আমলের ক্ষতি, আমাদের স্বাস্থ্যেরও তো অনেক ক্ষতি হয়। অতএব আমরা প্রতিশ্রুতি দিই, আমরা এই সমস্ত আউল ফাউল আজে বাজে কাজে আমাদের এই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে আমরা কোনোভাবেই যেন নষ্ট না করি। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুক, আমিন। ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে ইমানদারগণ, হে রাসূল, যেন আপনাকে দুঃখিত না করে কাফেরদের কার্যক্রম, আল্লাযীনা ইয়াসআউনা ফিল কুফরি, যারা কুফরের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এই যে খেলাধুলা কুফরি, এগুলো কুফর চূড়ান্ত রূপটা কি? খেলাধুলা, দুনিয়ার এই যে সোশ্যাল মিডিয়া, কুফরি, আখেরে আপনাকে কুফরের দিকে যাবে। ইউসারিউনা ফিল কুফরি মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্যে থেকে যারা কালু বলে আমান্না বিরব্বিহিম, তাদের, তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, বিআফওয়াহিহিম, তাদের মুখ দিয়ে, কোথায় কোথায়
তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, তারা এই কথাটা বলে তাদের মুখ দিয়ে, এই কথা তাদের মুখ দিয়ে, তাদের এই কথাটা বলে তাদের মুখ দিয়ে, তাদের এই কথাটা বলে তারা মুখ দিয়ে, ইয়াকুলুনা ইয়াকুলুনা ইয়াকুলুনা, তারা বলে বিআফওয়াহিহিম, তাদের জবান দিয়ে, ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম, অথচ ওয়ালাম তুমিন, না ঈমান এনেছে, কুলুবুহুম, তাদের অন্তরগুলো, মুখ দিয়ে বলে আমরা ঈমানদার নয়। দেখেন দেখেন, আমরা সকলে একই রোগে আক্রান্ত, যে আমরা মুখে যা বলি আমরা কি আসল কাজে তা পরিণত করি? আমরা মানি রবকে রব আল্লাহ আমাদের, আমরা বলি সামি'না ওয়া আতা'না, আল্লাহ আমরা আপনাকে, আপনার সব কথা শুনলাম, আপনার সব কথা মেনে নিলাম, কিন্তু পালন করি না। তাহলে আমাদের সবার মধ্যে কিন্তু মুনাফিকের খাসলত লুকায়িত আছে, নাউজুবিল্লাহ। মুনাফিকের খাসলত আমাদের সবার মধ্যে কম বেশি লুকায়িত আছে, হয়তো আমার মাঝে অনেক বেশি, আপনার মাঝে হয়তো অনেক কম, কিন্তু আছে। ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম হাদু, এবং তাদের মধ্য দিয়েও যারা হয়েছে সাম্মাউনা লিল কাযিব। আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, মাঝখানে একটু ডিস্টার্ব দিল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم সামাউনা লিলকাযিব, তারা শুনতে আগ্রহী, মিথ্যা শুনতে তারা অভ্যস্ত। সাম্মা, তারা মিথ্যা শুনতে আগ্রহী, মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত। সাম্মাউনা লিকাওমিন আখারিন, সামাউনা তারা শুনতেও বেশি আগ্রহী, আখারিন অন্য সম্প্রদায়ের। লাম ইয়াতুক, যারা আপনার কাছে আসে, এই কথা বলা হচ্ছে, যারা মিথ্যা শুনতে আগ্রহী। সাম্মাউনা লিল কাযিবি সাম্মাউনা লিকাওমিন আখারিন লাম ইয়াতুক, তারা কারা? ইউহাররিফুনাল কালিম, ইউহাররিফুনা হেরফের করে, বিকৃতি আল্লাহ বাণী, ইহুদিরা তাওরাতের বাণী বিকৃতি করে, ইউহাররিফুনাল কালিমা মিন বাদি মাওয়াদিহি, তার প্রসঙ্গ স্থানের পরে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেই প্রসঙ্গে, যে প্রেক্ষাপটে যে বিধান দিয়েছেন, ওই বিধানকে ওই প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায় কিংবা বিকৃতি সাধন করে। ইয়াকুলুনা ইন উতিতুম হাযা ফাখুযুহু, তারা তারা তাদের তাওরাত করে সমাজে করে, এবং তারা বলে যে ইয়াকুলুনা, তারা বলে ইন উতিতুম, আমরা যেভাবে বলেছি এইভাবে যদি শেষ নবী মুহাম্মদ তোমাদের আলোকে কথা বলে, সেটাকে তোমরা গ্রহণ করো, সে তোমরা কি করো? গ্রহণ করো। ওয়াইল্লাম তুতাউহু, আর আমরা যেভাবে বলেছি এইভাবে যদি নবী মুহাম্মদ আমাদের সামনে এই বিধান নিয়ে না আনেন, ফাহযারুহু, তাহলে তোমরা কি করো? সেটাকে তোমরা অ্যাভয়েড করে চলো, বর্জন করো। দেখেন, তারা শর্ত দিয়েছে নবীর কথা শোনার জন্য, মানার জন্য। শর্ত হলো আমরা তাওরাতকে যেভাবে উপস্থাপন করছি আমাদের মতো করে কোরআন আসতে হবে, তবে আমরা মানবো। আমরা তাওরাতকে যেভাবে উপস্থাপন করছি এর বিপরীত যদি আসে, তাহলে আমরা নবীর কথাকে, কোরআনকে অ্যাভয়েড করে চলবো। ওয়ামান ইউরিদিল্লাহ, অতএব যে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা চান ফিতনাতাহু, ফিতনায় ফেলতে, পরীক্ষায় ফেলতে, ফালান তামলিকা লাহু মিনাল্লাহি শাইআ, ফালান তামলিকা লাহু, ও নবী আপনি সক্ষম হবেন না তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ফিতনা দিতে চান, ওই ব্যক্তিকে আপনি যতই চেষ্টা করেন, তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। উলাইকা, এমন সব মানুষ, লা ইউরিদিল্লাহ, এরা এমন সব মানুষ, আমি দিল্লাহ না, আল্লাহ চান আইয়ুতহিরা কুলুবাহুম, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করতে। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজিয়ুন, দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা। ওয়ালাহুম ফিল আখিরাতি, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীমুন, বড় শাস্তি, কঠিন শাস্তি। দুনিয়াতেও শাস্তি, আখিরাতেও শাস্তি। এই জন্য আল্লাহর বিধান কেউ যদি লঙ্ঘন করে,
তাহলে দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে তো সেটা আসে, বলার অপেক্ষা রাখে না। আখেরাতে সেটা আসে, বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন কেউ যদি পড়াশোনা ভালোভাবে না করে, তাহলে পড়াশোনা ভালোভাবে না করলে ভালো পরীক্ষা দিতে পারবে না, ভালো সার্টিফিকেট আসবে না, তাহলে পরবর্তী জীবনে কর্মজীবনেও ভালো চাকরি পাওয়া যাবে না। তাহলে এই ছাত্র জীবনে তো সে পেতে থাকে, ফেল করেছে, বন্ধু বান্ধবের কাছে অসম্মানিত হলো, বাবা মায়ের কাছে প্রিয় হতে পারলো না, আত্মীয় স্বজন তাকে আর ভালোভাবে জানলো না, ভালো করে পড়াশোনা না, টাইম নষ্ট করে মোবাইলের পিছনে দেয়। তাহলে ছাত্র জীবনে আর ছেলে মেয়ে, মা বাবা মা সবার কাছে ভালো চাকরি পেল না, ভালো টাকা পয়সা অর্জন করতে পারলো না। এই আমাদের জীবনটা এমন। এই দুনিয়ার জীবনটা পুরোটা ধরেন আমাদের ছাত্র জীবন। দুনিয়ার জীবন পুরোটা আমাদের কি ছাত্র জীবন। তো এই দুনিয়ার জীবনে আমরা যদি রবের গোলামি না করি, তাহলে রবের অসন্তুষ্টি, পুরো মাখলুকের অসন্তুষ্টি আমরা পাবো, বাবা মায়ের অসন্তুষ্টি, সমাজের অসন্তুষ্টি, নিজের কাছে নিজেকে খারাপ লাগবে। এই হলো দুনিয়ার ফল। আর আখেরাতের ফল কি, সেটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাহলে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করলেও দুনিয়াতেও লস, আখেরাতে তো লস আছেই। সাম্মাউনা লিল কাযিবি আক্কালুনা লিস-সুহতি ফাইন জাউ, সাম্মাউনা লিল কাযিবি, তারা মিথ্যা শুনতে বড় আগ্রহী। সাম্মাউনা লিল কাযিব, কিছু মানুষ আছে তাদের কান সন্তুষ্ট হবে না মিথ্যা না শুনলে, তাদের কানটা কেমন জানি মিথ্যার জন্য বানানো হয়েছে। সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা মিথ্যা শুনতে বড় আগ্রহী। সাম্মাউনা লিল কাযিব, অথবা গোয়েন্দাগিরি করতে বড় আগ্রহী। কিছু মানুষ আছে মানুষের কান কথা শুনতে চায়, মানুষের ফুসফুস আওয়াজ শুনতে চায়, ফিসফিস আওয়াজ শুনতে চায়, ছোট্ট আওয়াজে কথা শুনতে চায়, পর্দার আড়ালে দেওয়ালের আড়ালে গোপনে মানুষের ইনফরমেশন জানতে চায়। এগুলো বড় বাজে অভ্যাস, এগুলো বড় বাজে অভ্যাস, মানুষের গোপনীয়তা নিয়ে টানা হেঁচড়া করা। সাম্মা, এগুলো কিন্তু ইহুদিদের গুণ, ইহুদিদের বদগুণ, মানুষের গোপন জিনিস টানাটানি করা। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। একেবারেই একেবারেই থার্ড ক্লাস মানুষের গুণ এগুলো, একেবারেই থার্ড ক্লাস। কোন ইমানদারের গুণ এগুলো হতে পারে না। সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা শুনতে খুব বেশি আগ্রহী মিথ্যা কথা। আকালুনা লিস-সুহতি, তারা অবৈধ জিনিস উপভোগ করতে বড় আগ্রহী। অবৈধ জিনিস, উৎকোষ, ঘুষ, অন্যায়ভাবে অর্জিত মাল সম্পদ বক্ষণ করতে তারা বড় আগ্রহী। ফাইন জাউকা, অতঃপর যদি তারা আপনার কাছে আসে, ফাহকুম বাইনাহুম, ও নবী আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আও আ'রিদ আনহুম, অথবা আপনি তাদের থেকে উপেক্ষা করুন, তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলুন। ওয়া ইন তু'রিদ আনহুম, আর যদি আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলেন, ফালান ইয়াদুররুকা শাইআ, তবে তারা কখনো আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়া ইন হাকামতা ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, আর যদি একান্তই আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিতে চান কোন বিষয়ে, ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, আপনি ন্যায়ের সাথে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি ভালোবাসেন আল মুকসিতিন, ন্যায় বিচারকারী যারা, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার। আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু বিচারক। আপনি বলবেন আমি কি হাইকোর্টের বিচারক? হ্যাঁ, না, আমি হাইকোর্টের বিচারক না। আপনি বলবেন আমি কি সমাজের মেম্বার চেয়ারম্যান, আমি কি এই দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি? না, প্রত্যেকেই কিন্তু প্রত্যেকের জায়গায় দায়িত্বশীল। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গায় বিচারক। আপনি কিছুই না, আপনি কিছুই না, তারপরও আপনি বিচারক। ছেলে মেয়ের মাঝে বিচারক, স্বামীর মাঝে বিচারক, আপনার উপরে আল্লাহর যে হুকুম আছে এই হুকুম মানার ক্ষেত্রে বিচারক। আপনার উপরে যে আল্লাহ তাআলার আদেশগুলো আছে ওই আদেশগুলো যদি আপনি যথাযথভাবে পালন করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর হুকুমের সাথে ন্যায় বিচার করলেন। তার মানে আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বের জায়গায় আছি, কেউ দায়িত্বের বাহিরে না। একজন মানুষকে দেখাতে পারবেন যে সে দায়িত্বের বাহিরে চলে গেছে? একজন মানুষকেও তো আপনি দেখাতে পারবেন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন ওয়া কাইফা ইউহাক্কিমুনাক, আর কিভাবে আপনাকে তারা বিচারক মানবে, ওয়া ইনদাহুমুত তাওরাত, অথচ তাদের কাছে তো তাওরাত, ফিহা হুকমুল্লাহ, সেখানে তো আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী আছে, হুকুম হুকুমাবলী আছে।
সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লাউনা, অতঃপর তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে পরেও ওয়া মা উলাইকা বিল মুমিনিন, প্রকৃতপক্ষে এসব লোক কখনো ইমানদার না। তার মানে ও নবী, তারা আপনাকে বিচারক না মানা পর্যন্ত তারা ইমানদার নয়। ওয়া মা উলাইকা বিল মুমিনিন। তো নবী তো এখন আমাদের মাঝে নাই, তাহলে আমরা নবীকে বিচারক মানি, মানে কি বলেন তো, এটার ব্যাখ্যা কি? তখন তো নবী তাদের কাছে প্রেজেন্ট, তো এখন তো আমাদের কাছে নবী অ্যাবসেন্ট, তো আমরা নবীকে বিচারক মানবো কিভাবে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, অন্য জায়গায় বলেছেন, সূরা নিসার মধ্যেও আছে যে নবীকে বিচারক না মানা পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না। দেখি আপনারা কি আনসার দিয়েছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাশাল্লাহ, কোরআন ও হাদিস মানা, রাইট। মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ। তার মানে এক কথায়, নবীর রেখে যাওয়া বিধানাবলী গ্রহণ না করা পর্যন্ত কেউ ইমানদার হতে পারবে না। নবীর রেখে যাওয়া বিধানাবলী মানে পুরো নবুয়তি জিন্দিগি, তার মানে কোরআন, হাদিস, শরীয়ত, সব কিছু আপনি না মানা পর্যন্ত আপনি ইমানদার হতে পারবেন না। আপনি ইমানদার হতে পারবেন না। নবীকে মানতে হবে, নবীকে মানতে হবে সবকিছু। ইমানের ক্ষেত্রে আপনার পছন্দ হোক আর না হোক, কারণ সব বিধান পছন্দ অনেকের হয় না, না হলেও আপনাকে মানতে হবে। না হলেও, না হলেও আপনাকে মানতে হবে ইমানদার হতে হলে। ইন্না আনজালনাত তাওরাতা ফিহা হুদাও ওয়া নূর। ও নবী, নিশ্চয় আমি আল্লাহ নাজিল করেছি তাওরাত, ফিহা, তার মধ্যে আছে, হুদাও ওয়া নূর, পথ নির্দেশনা, ওয়া নূর, এবং আলোক বর্তিকা। ইয়াহকুমু বিহান নাবিয়্যুন, এই তাওরাত অনুযায়ী, এই পথ নির্দেশনা অনুযায়ী, এই আলোক বর্তিকা অনুযায়ী, ইয়াহকুমু, ফয়সালা দিতেন, বিহা, এর দ্বারা, আন-নাবিয়্যুন, নবী যারা ছিল আগের তারা, সকল নবী। এখানে আন্নাবিয়ুন মানে আল আছে, আল মানে আল অল, আমি সংক্ষেপে বলি আর কি, আল অল সকল, সকল নবী, আল অল সকল, সকল নবী। আমি যে তাওরাত নাজিল করেছি, তাওরাতের মধ্যে যে নূর ছিল, তাওরাতের মধ্যে যে হেদায়েত ছিল, ওই আলোকে তারা বিচার ফয়সালা করেছে। ইয়াহকুমু বিহান নাবিয়্যুনা আল্লাযীনা আসলামু, যারা আমার কাছে সারেন্ডার করেছে, লিল্লাযীনা হাদু, ইহুদিদের মাঝে তারা এই বিচার করেছে, ওয়ান নাবিয়্যু ওয়ার রাব্বানিয়্যুন, এবং রব্বানি মানে আল্লাহওয়ালা, তারাও এই বিধান অনুযায়ী রায় দিয়েছে, ওয়াল আহবার, এবং তাদের মধ্যে যারা পণ্ডিত ছিল তারাও এই অনুযায়ী রায় দিয়েছে। বিমাস্তুহফিজু, কেননা তাদেরকে তো এই বিধানের বলি, এই বিধানের রক্ষক বানানো হয়েছিল নবীদেরকে। রব্বানি যারা, তাদেরকে, আহবার যারা, তাদেরকে তো কোরআনের রক্ষক, শরীয়তের রক্ষক, ওই তৎকালীন যুগে তাওরাতের রক্ষক বানানো হয়েছে। অতএব সে অনুযায়ী তারা বিচার ফয়সালা করেছে, মিন কিতাবিল্লাহ, আল্লাহর কিতাব দেখে দেখে, ওয়া কানু আলাইহি শুহাদা, আর তারা ছিল তার উপরে সাক্ষী। ফালা তাখশাউহুম, ফালা তাখশাউন নাস, অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, ওয়াখশাউনি, কেবল আমি মাওলাকে তোমরা ভয় করো। আল্লাহু আকবার। কথাটা বড় সহজ, বাস্তবায়ন চিন্তার বিষয়, তাই না? আল্লাহ তাআলা বলছেন, মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আর উল্টা হয়েছে, আমরা মানুষকে ভয় করি, আল্লাহকে ভয় করি না। মানুষ কত কথা বলবে, এই জন্য কত বিধান মানতে পারি না। মানুষ আমাদেরকে কি বলবে, আমরা আল্লাহর বিধান মানতে পারি না। ফালা তাখশাবুন নাস ওয়াখশাউনি, মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি থামানান কালিলা, আর আমার আয়াতগুলোকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দিও না, বৈষয়িক লাভে, দুনিয়ার লাভে আমার আয়াতগুলোকে বিক্রি করে দিও না। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, আর যে বা যারা বিচার ফায়সালা করে না, বিমা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সে আলোকে, ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এরা হলো কাফের। এরা হলো কি কাফের? দেখেন, 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 আমিও তো এটার মধ্যে পড়ে গেলাম। আল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বলছেন, যে ব্যক্তি বিচার ফয়সালা করলো না। বাংলাদেশে মনে করেন যে একজন সচিব ধরা পড়লো, সে
ধরেন না 1 কোটি টাকা চুরি করলো, ধরা পড়লো, এই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তার হাত কাটা হলো না। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ। বাংলাদেশে বর্তমানে একজন সচিব 1 কোটি টাকা চুরিতে ধরা পড়লো, আর বাংলাদেশে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টারের মাধ্যমে পরিচালিত সরকার যদি কোরআনের বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করে, তাহলে এই পুরো প্রাইম মিনিস্টার, পুরো ক্যাবিনেট, পুরো সরকার ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এরা হলো কাফের সরকার। ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে কিনা আপনারা একটু কমন সেন্সে বলেন তো। একজন সচিব ধরা পড়লো, তার হাত কাটা হলো না, দায়িত্বশীল যারা আছে, তো দায়িত্বশীল কে? প্রাইম মিনিস্টার। তাহলে পুরো ক্যাবিনেট ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এরা কাফের, এরা কাফের। পুরো সরকার কাফের, পুরো ক্যাবিনেট কাফের, পুরো বিচার ব্যবস্থা কাফের, রাষ্ট্রপতি কাফের। আর আমরা যারা দূরে আছি আমরাও দূরবর্তী কাফের, তারা হলো নিকটবর্তী কাফের। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। বাইতুল মুকাররমের খতিব সাহেব কাফের, খতিব সাহেব কাফের। এত বড় মস্ত, এত বড় দোস্ত, এত বড় মস্ত বড় আলেম, এত বড় জাদরাইল আলেম হওয়ার পরেও তিনি কাফের। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। তার বলার দরকার ছিল এই মিম্বারে বসে, ও প্রাইম মিনিস্টার, সচিব ধরা পড়েছে, সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সচিব চুরি করেছে বলে সাব্যস্ত হয়েছে, অতএব কোরআনের বিধান অনুযায়ী আপনার দায়িত্ব হলো তার হাত কেটে দেওয়া। এটা যদি ইমাম খতিব সাহেব না বলেন, তাহলে খতিব সাহেব কাফের হয়ে গেলেন। যতই প্রাইম মিনিস্টারের মাথায় খতিব সাহেব টুপি পরিয়ে দেখ না কেন, তারা কাফের। কারণ ওই প্রাইম মিনিস্টার, তার মন্ত্রী যখন কোরআনের বিধানকে মধ্যযুগীয় বলল, তিনি তো সেটাকে কারেকশন করে দেন নাই, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই, অতএব তিনিও কাফের। প্রাইম মিনিস্টার যেই হোক, যেই হোক, তিনি যেহেতু তার মন্ত্রীর এই কথাটাকে প্রতিবাদ করেন নাই, ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। অন্য আয়াতে আমরা পাবো জালিমুন, অন্য আয়াতে আমরা পাবো ফাসিকুন। ওয়া কাতাবনা আলাইহিম ফিহা আন্নান নাফসা বিন নাফসি। দেখেন কোরআনের বিধান আছে আজকের এই সমাজে, আমাদের এই আলোচনাগুলো কি আছে? কোরআন ধরে ধরে যদি আজকে এভাবে আমাদেরকে বোঝানো হতো, তাহলে মানুষ কত সচেতন হতো। যারা দায়িত্বশীল তারাও তো এগুলো পড়ে না। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, এতটুকু মানে কোরআনের সাধারণ জ্ঞানও নাই। কালকে আমাদের বাংলাদেশে সংসদের বিশাল এক বাজেট উত্থাপিত হয়েছে। তো বাজেটের শুরুতে অর্থমন্ত্রী বিসমিল্লাহ বলেছেন। আমি বিসমিল্লাহ শুনছি শুধু, যে তার বিসমিল্লার মধ্যে অশুদ্ধ, অথচ তিনি 9 লক্ষ কোটি, 9 লক্ষ কোটি তিনি টাকার বাজেট, আরো বেশি উপস্থাপন করেছেন একটা বাজেট। গত বছরের সম্পূরক বাজেট, সামনে বছরের প্রস্তাবিত বাজেট, এত বড় একটা কাজ কারবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেছেন তিনি অশুদ্ধ। তাহলে তাদের থেকে আমরা আর কি আশা করতে পারি আপনারা বলেন? বলেন আমাদের দেশে বিসমিল্লাহ গলত, যদিও কথাটা ঠিক না, কিন্তু তাদের বিসমিল্লাহর মধ্যেই তো সমস্যা। তাহলে তাদের থেকে আর আপনার আশাটা কি পাবেন? হ্যাঁ, সংসদে জামাতে যারা আছে তারাও কাফের, যদি তারা এই কোরআনের বিধানের কথা না বলে। ওয়াকাতাবনা আলাইহিম ফিহা, আর আমরা বিধান দিয়েছি আলাইহিম তাদের উপর, ফিহা তার মধ্যে, তথা তাওরাতের মধ্যে আমি দিয়েছি, আন্নান নাফসা। একটু ধরেন ভালো করে ধরেন, শেষ আয়াত, শেষ হয়ে যাবে আর 2 মিনিটের মধ্যে। আন্নান নাফসা বিন নাফসি, নফসের বিনিময়ে নফস। আন্নান নাফসা বিন নাফসি, নফসের বিনিময়ে নফস। আন্নান নাফসা বিন নাফসি, আমি তাওরাতের মধ্যে বিধান দিয়েছিলাম আন্নান নাফসা বিন নাফসি, নফসের বিনিময়ে নফস। ওয়াল আইনা বিল আইনি, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ। ওয়াল আনফা বিল আনফি, নাকের বদলে নাক। ওয়াল আনফা বিল আনফি, নাকের বদলে নাক। ওয়াল আইনা বিল আইনি, চোখের বদলে চোখ। ওয়াল উযুনা বিল উযুন, কানের বদলে কান, কেউ কান কেটে দিলে তার বদলে কান কাটা হবে। ওয়াল উযুনা বিল উযুন ওয়াস সিন্না বিস সিন্নি, দাঁতের বদলে দাঁত। ওয়াল জুরুহা কিসাস, জখমের বদলে অনুরূপ জখম। যে ব্যক্তি এটা যদি কেউ মাফ করে দেয়, ক্ষমা করে দেয়,
ফাহুয়া কাফারাতুল লাহু, তাহলে যে মাফ করে দিল এটা তার নাজাত পাওয়ার জন্য একটা কাফারা। সুবহানাল্লাহ, আপনি যদি মাফ করে দেন আপনার নাজাত পাওয়ার জন্য একটা কাফারা। আবার আসেন, ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, আমি আল্লাহ যা নাজিল করেছি অনুযায়ী যে বিচার ফয়সালা করে না, ফাউলাইকা হুমুল জালিমুন, এরা হলো জালেম। আল্লাহু আকবার। আবার এবার আসেন, এরা কি জালেম? ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো সীমা লঙ্ঘনকারী, এরাই হলো জালেম। আমি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করবে না, আগের আয়াতে আমরা পেলাম তারা কাফের, এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন তারা হলেন জালেম। আগামী ক্লাসে আমরা পাবো ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, এরা হলো ফাসিক। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করবেন প্লিজ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।